مسیح خداوند کے بابرکت جلالی خوبصورت اور فتح مند نام میں آپ سب کو سلام۔ خدا کا کلام کیسا تھا؟ اچھا تھا۔ یہ والا کلام بھی اچھا ہے، لیکن اگر آپ غور سے سنیں گے ایک جملہ ہے، ایکچولی سوال ہے اور وہ انگلش میں ہی کرنا ہے، لیکن میں اس کی اردو بھی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ How many people are present here for the enjoy؟ جن کو سمجھ انگلش میں لگی پہلے تو وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ کتنے لوگ ہیں جو یہاں پر انجوائے کرنے آئے؟ اچھا، اب سوال کا دوسرا حصہ ہے، پہلا حصہ پھر پوچھتا ہوں اگر کسی کو سمجھ آئے۔ How many people are present here for the joy؟ ہاں، اب بتائیں نا، دوسرا جواب میں پوچھ رہا ہوں کہ انجوائے کرنے آئے ہیں کہ جوائے کرنے آئے ہیں؟ اچھا، مطلب پتہ چلے گا پھر آپ زیادہ بولیں گے۔ انجوائے کا مطلب کیا ہے؟ چلو آج چلیے، آج ڈرامہ ہوتے ہیں، آج پروگرام ہے، آج بڑے خان صاحب آئے انہوں نے سننا چلیے، یہ ہے انجوائے۔ اور جوائے کیا ہے؟ کہ چلو آج بیت الحم میں چلو، وہاں پر بادشاہوں کا بادشاہ آیا ہے، اس کو ملنے کے لیے چاہیے۔ جوائے، شادمانی، خوشی، اطمینان، تازگی صرف اور صرف یسوع کے پیدا ہونے پر ہی ہمیں ملتی ہے۔ آمین۔ آئیے، صدیوں پرانا وہ لکھا ہوا کلام متی رسول کی معرفت، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے تلاوت کریں گے۔ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں already there was a king، ایک بادشاہ ہے جی، ہیرودیس بادشاہ، رومیوں کا بادشاہ، ملک کا بادشاہ، اس کے زمانہ میں ایسا ہوا ہے۔ بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت الحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یعنی مشرق سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ Where is the king of Israel؟ بادشاہ موجود ہے، رومن امپائر کا ایک بادشاہ، ہیرودیس بادشاہ، مقرر بادشاہ، اپوائنٹ بادشاہ، اسی سے، اس کی رعایا سے، اس کی قوم سے، اسی کے لوگوں سے یہ پوچھنے آئے ہیں کہ تیری دور حکومت میں، تیری بادشاہی میں ایک اور بادشاہ پیدا ہوا ہے، وہ بادشاہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ خوبصورت کلام، خوبصورت لمحات، پہلے سے تیاری اور پھر ہمیں کلام کو سننا ہے۔ آج کل کوئی بادشاہ جو اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، تو اس کو سب سے بڑی فکر بھلا کیا ہوتی ہے کہ میری جگہ کوئی اور بادشاہ نہ بن جائے۔ ہیرودیس کو بھی یہ ڈر تھا۔ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ ہم اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے ہیں، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اس سے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ خدا کے اس زندہ کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور عمل کیے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ مجوسی دنیا میں ان مجوسیوں کی ایک پہچان بن گئی ہے۔ There are not three۔ ایکچولی فلم میں، مووی میں، ٹیبلوں میں 3 مجوسی، اور اگر 3 کی ہی بات کریں تو یہ خدائے تثلیث کو پیش کرتے ہیں، یہ خدا کی کاملیت کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن اگر کئی کی بات کریں تو میز کے 3 سے زیادہ مجوسی یسوع مسیح پر یہ ایمان لے کر پورب سے آئے،
मशरिक से आए कि रियलिटी में, ओरिजिनल में वाकई ही कोई बादशाह जो है वो पैदा हुआ है। इनको न्यूज किसी न्यूज कास्टर ने, किसी चैनल ने, किसी पर्सन ने, किसी इंसान ने नहीं दी, बल्कि कुदरत ने नेचुरल वे से, सुपर नेचुरल वे से सितारों की हरकत ने इनको बताया, सितारों के इल्म ने इनको बताया। बताया ये जाता है कि ये अपने अपने इल्म में महारत रखते थे। सितारों का इल्म दुनिया में मौजूद है। सितारों की जो अंडरस्टैंडिंग है, उनको समझना इनका एक वजूद है। सितारे मतलब बताते हैं। सितारे दिनों का, रातों का, वक्तों का तयन करते हैं। सितारे खुदा की कुदरत और उसके नूर को पेश करते हैं। उन्होंने एक स्पेशल स्टार देखा। आसमान पर बहुत सारे सितारे हैं। आसमान पर बहुत सितारे हैं जी, और कोई भी उनको गिन नहीं सकता। हम भी जब आसमान की तरफ अपनी नजरें उठाएं तो हम सितारों को आम लोग देखकर ये नहीं पहचान सकते कि ये सितारे क्या कहते हैं। जो इल्मे नजूम, वाइज मैन, अकल और दानिश में मामूर, इल्म में मुहारत रखने वाले, आला दर्जे के अक्लमंद लोग, जो सितारों के इल्म को जानते थे, उन्होंने पहले भी कई बार आसमान पर नजर की होगी। उन्होंने कई बार सितारों का हाल जाना होगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब उन्होंने आसमान पर निगाह की तो एक सितारा उनको ऐसा दिखाई दिया। उसका पैगाम यह था कि दुनिया में, यरूशलेम में, बैतलहम में कोई बादशाह पैदा हुआ है। दुनिया में जब किसी की पैदाइश होती है तो डॉक्टर जो है वो डायग्नोस करते हैं, वो प्रेडिक्शन करते हैं, वो बताते हैं कि ਤੁਹਾਡੇ घर मुंडा होने वाला है, कुड़ी होने वाली है। कई दफा दाइयां पुराने दौर में बताती थी, कई दफा औरतों को खुद पता चल जाता था। ठीक है, ये फिजिकली था। लेकिन यीशु मसीह की पैदाइश सिर्फ फिजिकली जो हद है वहां तक महदूद नहीं थी। उसकी पैदाइश ये बताती है कि उसकी पैदाइश का सितारा ये बताता है कि वो जमीन का पैदा होने वाला नहीं है, बल्कि वो आसमानों का पैदा होने वाला है। इसलिए आसमान इस बात की निशानदेही करता है, आसमान इस बात की प्रेडिक्शन करता है, इस बात को पेश करता है कि कोई यहूदियों का बादशाह पैदा होने वाला है। जब ये खबर चल रही थी और मजूसी ढूंढते फिर रहे थे, तो उस वक्त पूरी फलस्तीन और उस पूरे खित्ते का बादशाह और किंग कैसर था। ठीक है, और इस सूबा का जो बादशाह था वो हेरोदेस था। इन बादशाहों के लिए यह खबर अजीब थी। खुदा की कौम का खुद का कोई बादशाह नहीं था। ये विदाउट किंग थे। ये वो कौम थी जिनको खुदा ने कहा था कि तेरी नस्ल से मैं बादशाह पैदा करूंगा। अब वो वक्त था, अब वो टाइम था जब इनके सर पर कोई अपना बादशाह नहीं था। जब इनके सर पे बादशाह होते थे तो ये फख्र से अपना सर ऊंचा करके दुनिया में रहते थे। जब साउल बादशाह था तो लोगों ने नारे लगाए हैं जी,
जब दाऊद बादशाह बना तो लोगों ने और नारे लगाए। अब इनका कोई अपना बादशाह नहीं था, ये गैर अक़वाम के नीचे रह रहे थे। इनका जो किंग था वो इनका नहीं था, बल्कि ये उस मुल्क में एक असीर के तौर पर रह रहे थे। उसी इस्लाम में और इसी सिचुएशन में एक खबर, एक धूम मचती है, एक अनाउंसमेंट होती है, और बाहर से, मशरिक से, पूरब से मजूसी लोग, वाइस मैन, अक्लमंद लोग, सितारों का हाल जानने वाले कहते फिरते हैं कि वो बादशाह जो यहूदियों का बादशाह है वो कहाँ है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये अपने अपने मुल्कों के बादशाह थे, साहिब हैसियत थे। इनके गिफ्ट, हम इन पे तो बात नहीं करेंगे, इनके गिफ्ट ही बताते हैं कि ये वाकई ही बादशाह थे। इन्होंने उस हकीकी बादशाह का सितारा देखा और ये उस सितारे को देखकर यीशु मसीह के पैदा होने की मुनादी करते हैं। किंग ऑफ द किंग, ये सिर्फ यहूदिया का या सिर्फ एक जगह या खित्ते का बादशाह नहीं था। बज़ाहिर तो ये यहूदियों का बादशाह कह रहे थे, लेकिन इसका भेद ये था कि ये बादशाहों का बादशाह है, इसलिए कि इस बादशाह के पैदा होने पर बादशाह उसको सिजदा करने के लिए आते हैं। मैं 2-3 दिन एक जगह पर, 2-3 दिन पहले एक जगह पर प्रीच कर रहा था। तो बात यह है कि जब कोई बादशाह किसी बादशाह से मिलता है तो वो हाथ मिलाता है या हक करता है, यही उसूल है। जब कोई बादशाह किसी दूसरे बादशाह के साथ मिलता है, मुलाकात करता है, ठीक है, अपने मुल्की दौरे पर जाता है, तो वहां पर बादशाह एक दूसरे के साथ मिलते हैं, लेकिन कोई बादशाह दूसरे बादशाह को सिजदा नहीं करता। आखिरी वर्ड है कि हम सिर्फ उसको ढूंढने नहीं आए, हम उसको सिर्फ देखने नहीं आए, बल्कि हम उस बादशाहों के बादशाह को सिजदा करने आए, उसको सिजदा करने आए हैं। वो जानते हैं कि ये बादशाह सिजदा के लायक है, ये हमसे बड़ा है, ये इस लायक है कि इसको सिजदा किया जाए। दुनिया में यीशु से पहले, अरिश बाजी क्या मसला है, सबको पता, नाम आ जाता है, यूट्यूब पे भी आएगा, ठीक है, बिला वजह। आपको पता है मैं कभी कभी हंसने वाली बात भी करता हूं। सिजदा ये नहीं है कि एम ही हंसी जाओ, बा मौका बात, इन्होंने मौके का फायदा उठाया, उसकी बरकत को हासिल किया, उसको जाना, उसको सजदा किया। हम जान बूझकर भी उसको सजदा नहीं करते, उसके सामने ऐसे अपने सर नहीं झुकाते। एक आधा घंटा या 20 मिनट भी हम उसकी प्रस्तिश या उसके कलाम के लिए अपने सर उसके सामने नहीं झुकाते। कुरूबी, फरिश्ते, अरवाह, 4 जानदार, 24 बुजुर्ग दिन रात इस बादशाह के सामने अपने सर झुकाए रखते हैं। आमीन। हमारे सर क्यों नहीं झुकते? क्यों बादशाह ने अपने सर, अपने घुटने उसके सामने टेक दिए? बिकॉज उन्होंने उसको हकीकी बादशाह मान लिया, उसका इकरार कर लिया। आज जरूरत इस बात की है कि आज हम एंजॉय करने आए हैं या जॉय करने आए हैं। जो यीशु को सजदा करने आता है वो जॉय हासिल करता है, जो दुनिया को देख कर आता है। जरूर रिकॉर्ड कीजिएगा, जब किसी ने अपनी
عبادت کو کامیاب بنانا ہو تو وہ بڑے سنگر کی تصویر لگا دیتا ہے. Am I right؟ جی بھائی میڈیا والے ایسے ہی ہیں. وہ بڑے سنگر کی، وہ سنگر روپے لے کر سجدہ کرتا ہے. وہ سنگر کہتا ہے پہلے مجھے ڈرنک کرواؤ، مجھے کچھ 4-5 سگریٹ مجھے ٹن کراؤ، پھر میں کہوں گا کہ یسوع بادشاہ ہے. جو حقیقت میں دل سے بادشاہ کہتا ہے وہ یسوع کو سجدہ کرتا ہے. آمین. میں نے فلانے خان صاحب آئے نے، وہ خان صاحب بھاوے ہوتے پورا ٹن ہو کے کہہ دیا ہو یسوع بادشاہ ہے، تو یہی واہ واہ کر رہے ہونے ہیں. یہ واہ واہ نہیں ہے. سادگی ایک ہے. ہٹ عبادت وہ نہیں ہے کہ جہاں پہ 5000 بندہ ہو. ہٹ عبادت وہ ہے، ہاں جی، کامیاب عبادت وہ ہے جہاں 2 یا 3 اس کے نام سے اکٹھے ہوں، اس کو سجدہ کریں اور اس کو اپنا حقیقی بادشاہ مان لیں. ہیلیلویا. یہ بھائی شمع نیت جگہ تے اج تالی بھی نہیں بجدی پئی. ٹھیک ہے بھائی. ہم عام لوگ نا عام بادشاہوں کے سامنے ایسے سلوٹ مارتے ہیں، سر یس سر، ہاں جی، اور سجدے کرتے ہیں. لیکن جب یسوع بادشاہ کی بات آتی ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے اس کی ران ہے. میں نے ایک دفعہ مطلب بتایا تھا، کچھ لوگ نئے اور باہر سے بھی آئے ہیں. اس کی ران اور پوشاک پر کیا لکھا ہوا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ. وجہ میری ران پہ اگر کوئی نام لکھا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے؟ پہلی بات ران کا پتہ کیا تھا؟ آپ کی یہ تھائی. اوکے. اس کے اوپر فرشتہ بتاتا ہے، یوحنا بتاتا ہے کہ اس کی ران کے اوپر لکھا ہے بادشاہوں کا بادشاہ. یعقوب جب خدا کے ساتھ ہم آغوش تھا، بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ اس کی ملاقات ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، اور وہ لفظوں کی بات چیت نہیں تھی. they were fighting. ہیں جی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ فائٹ کر رہے تھے. فائٹ لڑائی و جھگڑے والی نہیں تھی. وہ فائٹ بدی کی فائٹ نہیں تھی، وہ بلیسنگ کی فائٹ تھی. یعقوب نے اس پرسنالٹی کا ہاتھ اس کی باڈی کو پکڑے ہوئے تھا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں نے تجھے جانے نہیں دینا. ہاں جی، اور یہ پادریاں دے گوٹے پھاڑ دے، بھائی صاحب میں نے شفا دے. ہاں جی، اس نے خداوند کا ہاتھ، اس کا جسم، اس کی باڈی اس کو جکڑا، اس کو پکڑا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے گا میں تجھے جانے نہ دوں گا. پھر کیسی برکت؟ جب وہ جاتا گیا، جاتے جاتے اس نے اس کو ایسی برکت دی، آج کے بعد تیرا نام یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہو گیا. یعقوب مر گیا، اس کی ہڈیاں دفن ہو گئیں، مٹی میں گھل مل گئیں، لیکن اسرائیل آج بھی زندہ ہے. ہلیلویا. اچھا، پوری بات تھی جاتے جاتے اس کو برکت یہ مل گئی، لیکن اس کو خدا نے ٹچ بھی کیا. ٹچ چلے نا آج کل، ایسے ہم کرتے ہیں بندہ گر جاتا ہے. خدا نے اس کو ایسا ٹچ کیا، اس کی ران، اس کی نس جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی اور وہ لڑکھڑا کر چلنے لگا، وہ لنگڑا راہ چلنے لگا. اس کو پتہ لگ گیا کہ میں نے کسی کے ساتھ کشتی کی ہے، کسی پہلوان نے اس کو ہرایا ہے، اس کو برکت دی ہے.